One of my favorite sectors, education. Um, Although we have a long way to go, and there is a desperate need to overhaul the complete Indian education system itself, BJP nevertheless made a huge leap in a decade. Um, and how did that happen? Because the education budget, with the help of education budget, which was 3% in 2013, which is now 4.7%, with a target to reach 6%. Um, and it will be, when it reaches 6%, it will be equal to that of US. With a historic increase of 6% fund allocation in 2025 compared to the previous year, which was 2024. And there is a special focus on infrastructure and digitized learning to support STEM, which is science, technology, engineering, and math. This is a system that is largely followed in the US as well. There's a huge focus on STEM, and I'm glad that we are following that system here also. So, with that focus in mind, an initiative to launch 50,000 Atal Tinkering Labs to provide and normalize a scientific environment of experimentation and innovation instead of our standardized focus so far on theoretical knowledge alone. బట్టి బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్స్ రాయడం కాదు, మనం నేర్చుకున్నది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడం. That is being encouraged by Atal Tinkering Labs. I do wish there was some focus which would also be applied to liberal arts for people like me. Liberal arts are political science, economics, public policy, international relations, etc. And currently in the US, even a political science, public policy, even a philosophy or a language teacher, any professor earns about 2 crores salary per annum. అది 5 to 6 years experience ఉంటే, if they are senior professors with tenured professors, which means they're permanent, it's even more. Even a basic salary with 1 to 3 years experience is about 1 CR. That's how much education on all fronts, and not just with focus on STEM based subjects, but even on social sciences there's a lot of focus. Lawyers have the highest pay scale. Next are psychologists, psychiatrists, etc. And then comes doctors and IT professionals, etc. But there is a huge focus on liberal arts because they have realized the secret that only a healthy society with healthy administrative policies will foster a scientific, innovative society. And I cannot wait to see that happening in India as well. So, flagship schemes like PM Siksha, there are several funding schemes where colleges and universities are provided with funding, infrastructure ki, quality of education, graduate employability, meaning fully skilled teachers
instead of fake certificate teachers అట్లా కాకుండా నిజంగా knowledgeable and genuinely interested teachers interested in education. So that is graduate employability, etc. And also where meritorious students from low income families are given scholarships anywhere from 10,000 to 20,000. There is a higher education student loan which is offered collateral free at subsidized interest for higher education in India or abroad. And there's an effort to transform existing government schools to high-tech, future-ready modern schools. Model schools also, based on which other schools are being constructed or conceptualized. The best example of the new educational system under BJP leadership that I can give, and I have personally seen, is Kendriya Vidyalaya School, Warangal. For those ఎవరికైతే తెలియదో, కేంద్రీయ విద్యాలయ స్కూల్స్ మెయిన్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్తోని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, డిఫెన్స్, పారామిలిటరీ పర్సనల్ వాళ్ళందరికీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంటే వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్, అంతరాయాలు రాకుండా యూనిఫామ్ సిలబస్ ఫాలో అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఈ సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టిండ్రు. అండ్ ఇట్స్ బిన్ దేర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. బట్ ఇప్పుడు మోదీ గారి నాయకత్వంలో the rate at which the school buildings are being revamped, the infrastructure is being updated to high-tech labs and high-tech innovative infrastructure, etc. So and I had the opportunity to be part of the newly built KV Warangal annual day celebrations last year, and it was a sight to sore eyes, compared to the government schools we'd seen growing up. The wonderful new school building, it almost looks like the main building of a university. The school grounds, their classrooms and labs, every basic amenity was just superb. More importantly, an extremely dedicated and qualified staff, without which all these amenities are of no use. మనం ఎన్ని ల్యాబ్స్ కట్టినా, ఏం చేసినా, ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినా, టీచర్స్ కరెక్ట్గా లేకపోయి వాళ్ళ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్యాషనెట్ టువర్డ్స్ ద ఎడ్యుకేషన్, it's of no use. So it was by far one of the best experiences ever. It was very moving, and I'm lucky and fortunate to have been part of their special celebrations. Thank you, KV. So when Revanth Reddy announces that he would like to shut down 6,000 government schools because they have one teacher and one student for the entire school, మనకి డౌట్ రాదా అసలు ఈ పరిస్థితికి మన స్కూల్స్ ఎట్లా చేరుకున్నాయని? ఒక కేవీ స్కూల్ చేయగలిగినప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా చేయగలుగుతుంది కదా. ఫండ్స్ అయితే సెంటర్ నుంచే వస్తుంది. మరి ఆ సెంటర్ నుండి వచ్చిన ఫండ్స్ అన్నీ ఏం చేస్తున్నారు అని డౌట్ రాకుండా ఉండదా? ఒక దిక్కు ఒక దశాబ్ద కాలంలో బీజేపీ 7 న్యూ IITs అండ్ 15 న్యూ IIMs కడితే, ఇంకోవైపు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి టైం లేదు. ఒక నేషనల్ అక్రిడిషన్ ఉంటుంది,
అక్రిడిటేషన్ తెచ్చుకుంటే ఒక గ్రేడింగ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ అ సర్టిఫికేట్. మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ బాగుంది, మీరు అన్ని రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు, విద్యార్థులకు ఎట్లా నేర్పియాలనో అట్లనే నేర్పిస్తున్నారు, మీ క్లాస్ రూమ్లో కాలేజ్లో ఫెసిలిటీస్ అన్నీ బాగున్నాయి, అన్ని వసతులు ఉన్నాయి, మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కావాల్సినవి అన్నీ అని ఒక అక్రిడిషన్ ఇస్తుంది అనమాట సెంటర్ నుంచి. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ, ఇట్స్ నాట్ లీగల్, బట్ ఆ సర్టిఫికెట్ కనుక వస్తే మనకి ఒక కాలేజ్ కనుక ఆ అక్రిడిషన్ పాస్ అయితే వాళ్ళకి ఇంకా ఫండ్స్ వస్తాయి సెంటర్ నుంచి. అట్లా వస్తాయి అని తెలిసిన దేర్ ఆర్ thousands of state universities and colleges which have been not universities but several state universities and many private and government colleges which have been operating without a valid NAAC grading. This has in effect severely impacted the receipt of central funds from organizations like the UGC, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అని ఉంటారు. అక్కడ నుంచి మనకు ఫండ్స్ రావాలి. అది రాకపోయినా పర్లేదు, కానీ అక్రిడిషన్ అవసరం లేదు. అంటే అది పాస్ అవుతారో అది పాస్ అవ్వము అని చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నట్టుంది. దేర్ ఆర్ సెవరల్ కంప్లైంట్స్ అబౌట్ ఇనాడిక్వేట్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్, ఫ్యాకల్టీ వేకెన్సీస్. అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని చెప్పి భర్తీ చేస్తున్నాము, ఉత్తర్వులు ఇస్తున్నాము, రేపే భర్తీ అయిపోతాయి అని అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తుంటారు కదా, అవన్నీ ఫండ్స్ లేక ఆగిపోయినాయి. అయినా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఫండ్స్ వస్తాయి కదా అని ఒక ఆతృత లేదు. అరే కమిషన్స్ వస్తాయండి, లేకపోతే అంత హై పర్సెంట్ కమిషన్ రాదని నిరుత్సాహమా? హిట్లర్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గార్డ్ పేరు హైడ్రా కాదు, దాని పేరు గెస్టాపో అని నేర్పించిన స్కూల్కో కాలేజ్కో వెళ్తేనేమో రేవంత్ రెడ్డి గారికి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండేది, దానిలో ఉన్న లోటుపాట్లు అర్థమయ్యేవి. లేదా కేసీఆర్ గారు లాగానో మోడీ గారు లాగానో అరే నాకు అవకాశం లేకపోయినా నా రాష్ట్ర ప్రజల కన్నా దేశ ప్రజల కన్నా మున్ముందైనా అట్లాంటి క్వాలిటీ చదువు అందించాలన్న ఆతృత ఉండేది. అవి రెండు లేవు గనక హైడ్రా అనే ఒక 10 తలల పాము పేరు పెట్టుకొని బ్రిటిష్ రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు హిట్లర్ రాకెట్ లాంచ్ బేస్ని బాంబింగ్ చేసి ఆ రాకెట్స్నే కాదు అవి తయారు చేసిన సైంటిస్ట్ని వాళ్ళ ల్యాబ్స్ని కూడా కంప్లీట్గా లేపేసిండ్రని హోంవర్క్ చేయకుండానే పాపం మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇరుక్కపోయినరు. హైడ్రా అంటే పాతాళానికి కాపలాగా ఉండే 10 తలల పాము. అది గ్రీస్ అనే ఒక చిన్న దేశంలో, మనలాంటి పురాతన సాంప్రదాయమైన దేశము, ఆ దేశంలో వాళ్ళకు కూడా మనలానే కొన్ని ఓల్డ్ స్టోరీస్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అందులో హైడ్రా అనే పాము ఒక 10 తలల పాము పాతాళానికి కాపలా ఉంటుంది. పాపం మన సీఎం గారికి తెలుసో లేదో, మన దేశంలో 10 తలల విషపాము కాళీయుడి మీద కృష్ణుడు డాన్స్ చేసి తరిమి కొడతాడని ఆ లెవెల్ హోంవర్క్ చేసుంటే మీకు ఇంకొక విషయం కూడా తెలుసుండేది, దాట్ మన మొత్తం యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ బడ్జెట్లో 60% of the budget is allocated to
ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ 12th క్లాస్ వరకు ఎడ్యుకేషన్ గురించి, ఫ్రమ్ ప్రీ ప్రైమరీ టు 12th. ఓన్లీ 40% is allocated to colleges, యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్. అంటే దాన్ని బట్టి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మీకు తెలుసుండేది. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా అర్థమయ్యేది మీకు, ఇవన్నీ కనుక ఆలోచించి ఉంటే, దాట్ ఎవరు కూడా ఎక్కువ కాలము ఫోర్స్తోని గేమ్స్తోని గెలవలేరు. యూ కెన్ ఓన్లీ విన్ ఓవర్ పీపుల్ టు యువర్ సైడ్ విత్ లవ్, రెస్పెక్ట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. ఆ అండర్స్టాండింగే కనుక మీకుంటే మీకు అర్థమయ్యేది దట్ బ్రిటిష్ రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీరు అంతగా అడ్మైర్ చేసే హిట్లర్ అనే 1000 తలల పాముని చంపడానికి పెట్టుకున్న పేరుని తొందరపడి తమరు 1000 మంది అమాయక ప్రజల జీవితాలల్లో విషం జిమ్మడానికి పెట్టుకున్నారని. కోరల్ వీకాల్సిన కబ్జాదారులని, డెవలపర్స్ని, వాళ్ళకి ఇల్లీగల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్, ఇంకా కాలింది అడుగున విషం చిమ్ముతూనే ఉన్నారు. అండ్ గోకులాన్ని కాపాడాల్సిన కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరిని ప్రజల నెత్తి మీద ఎత్తేసిండు. రేవంత్ రెడ్డి గారి భాగవతం సారాంశం ఇది, లేకపోతే భాగవతం అనాలా? ఏమన్నారు మీరు? ఎవరు మీకు అడ్డు చెప్పకుండా, ఎదురు రాకుండా ఉంటారని, ఉండాలని హైడ్రా అని పెట్టుకున్నారు ఆ పేరు. సనాతన ధర్మం పుట్టిన భారత భూమి మీద నిల్చునేనా ఆ మాట అన్నారు తమరు? ఎక్కడా ఓడిపోని అన్డిఫీటెడ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ని 2500 ఏళ్ళ కింద పంజాబ్ దాటి లోపలికి రానియలే మనం. 2 సంవత్సరాలు అలుపెరగని పోరాటం చేసి వాపస్ పంపేసిన దేశం మనది. 1000 ఏళ్ళ నుండి ముస్లిమ్సు, 250 ఏళ్ళ నుండి క్రిస్టియన్సు, ప్రపంచంలో ఏ దేశ సంస్కృతి కూడా వాళ్ళు అడుగుపెట్టిన దగ్గర బతికి బట్టగట్టలేదు. కానీ మన దేశం, మన హిందూయిజం ఇంకా బ్రతికి ఉంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. The most important need a human being has after food, shelter and clothing is freedom. Freedom to choose which God to pray to, which tree to pray to, which animal to pray to, at the time and on the day of your choosing. మనకి ఏ రోజు కావాలంటే ఆ రోజు, ఏ టైంలో అంటే ఆ టైంలో. లేకపోతే అసలు పూజనే చెయ్యకపోవడం అనే ఫ్రీడమ్. టు నాట్ ప్రే అట్ ఆల్. ఫ్రీడమ్ టు చూజ్ యువర్ గురు. ఫ్రీడమ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద గురు instead of blindly following the guru even if he is most respected. Basically the freedom to live, to think independently and just be the way you want and still be accepted and respected. ఏ ఫ్రీడమ్ కోసం అయితే ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క దేశం సంవత్సరాల పాటు యుద్ధాలు చేస్తున్నాయో, ఏ దేశం అయితే పరాయి పాలన ప్రపంచ దేశాలన్నిటికంటే ఎక్కువ కాలం ఆ ఫ్రీడమ్ కోసమే తిప్పికొట్టిందో, ఇంకా కొడుతూనే ఉందో, ఆ దేశ ప్రజలు మీరు చేసే అన్యాయాలను, అక్రమాలను అడ్డుకోరని మీరు ఎట్లా అనుకున్నారు?
ఎదురు మాట్లాడినందుకు, ఎదురు తిరిగినందుకు, మతం మారినందుకు చంపేసే దేశ సంస్కృతి కాదు మనది. అట్లా అయి ఉంటే నేను ఇవాళ నా ఒపీనియన్ ఇంత ఫ్రీడమ్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగేదాన్ని కాదు. ఇరాన్లో అయితే యాజ్ అ ఉమెన్ ఎప్పుడో పోయి ఉండేదాన్ని. లేకపోతే భారతదేశాన్ని ఇరాన్ లాగా చేయాలన్న ఉద్దేశం మీది. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ దేశానికి వచ్చిన వాళ్ళ స్థితి ఇప్పుడు ఎట్లుందో మీకు తెలియాలంటే మీరు కాల్కటాలో ఒక చిన్న స్లమ్లా మొఘల్ వారసుల్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. డెబ్బై ఏళ్ళ నుండి మనం చూస్తున్న అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ యాక్ట్, అంటే ఒక నలుగురు ఒక దగ్గర గుమిగూడితే వాళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడము, టియర్ గ్యాస్ పాస్ చేయడము, షూటింగ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడము, అవన్నీ బ్రిటిష్ లార్డ్ మెకాలే ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాయి. భారతీయుల్ని వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ కోసం ఫైట్ చేయకుండా ఆపడం కోసం. కానీ దాన్ని భారతదేశం కండిషన్స్ బట్టి చాలా డీటెయిల్గా డ్రాఫ్ట్ చేసిన గొప్పతనం మాత్రం మన ఇండియన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్దే. మనకి బయట నుండి వచ్చిన శత్రువుల కంటే మన వాళ్ళే ఎక్కువ శత్రువులు. అందుకే బ్రిటిష్ వాళ్ళు 80,000 సోల్జర్స్ని తీసుకొని వచ్చిన మిగతా 2 కోట్ల సిపాయిలు మనోళ్ళే. జీతం డబ్బులకు ఆశపడి మనకెందుకులే, ఇప్పుడు మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది చాలు, మనం బాగుంటే చాలు, ఆ ఆశతోని వెన్నుపోటు పొడవడానికి మనోళ్ళే మనని బ్యాక్ స్టాప్ చేయడానికి, చంపడానికి కూడా వెనకాడలేదు. అందుకోసమేనేమో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వదిలేసిపోయిన గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఫాలో అవుతున్నాము. ఇప్పుడు కూడా మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అదే పద్ధతి ఫాలో అవుతున్నారు. ఇంకా వాళ్ళే నయమేమో, అట్లీస్ట్ నమ్మించి మోసం చేయలేదు. ఇతర మతస్థులు పాపులని, మతం మార్చుకుంటే చంపేయాలని ఖురాన్లో రాసుకున్నారు. వాళ్ళని ఎట్లయినా సరే కన్వర్ట్ చేయాలని బైబిల్లో రాసుకున్నారు. మన భగవద్గీత, రామాయణంలో కానీ, మన 18 పురాణాలలో కానీ, 108 ఉపనిషత్తులలో కానీ, 18 స్మృతులలో కానీ, స్మృతులు ఆర్ రిటన్ బై పీపుల్. ఒక రాజు టైంలో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ ఆలోచనలు, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ వాళ్ళు రాసుకున్నాయి. వేదాలంటే ఎప్పుడో రాసిండ్రు, అవి దేవుళ్ళ నుంచి వచ్చినాయి అని మన నమ్మకము. అవైతే ఎప్పుడో రాసిండ్రు. స్మృతులైతే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా ఇయర్స్ నుంచి రాసుకుంటూనే వస్తున్నారు. వాటికి ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఉంది. కానీ ఎక్కడ కూడా మనుషులు రాసిన దాంట్లలో కూడా లేదు వేరే మనిషిని వంగబెట్టి వాళ్ళ తోలు తీసి మనం చెప్పినట్టు వాళ్ళు వినాలి అని. బికాస్ హిందూయిజం బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అందరు హిందువులే. భూమి మీద ఎంతమంది ఉంటే వాళ్ళందరూ హిందువులు. ఒక చెట్టు పుట్ట అంతా మనదే. ఒక పశువైన, ఒక ఆకాశము, నక్షత్రాలు, ఇది అది అని కాదు. వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అండ్ ద యూనివర్స్ ఇస్ విత్ ఇన్ అస్. వసుదైక కుటుంబం అంతా మనదే. అంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రైమ్ ల్యాండ్స్ గురించి మీరు అనుకున్నట్టు కాదు. అందరూ మన వాళ్ళే, తన పరాయి భేదం లేదని అర్థం. Another major change to our primary educational system is PM Poshan Meal Scheme. It's a centrally sponsored program in India that provides free hot cooked meals to over 11 crore school children. It covers students from pre-primary to 8th, including the Balavatika students from pre-primary, across all government and government-aided schools. It is done to combat malnutrition and
in school children and aims to increase school enrollment and attendance rates. It was formerly known as the midday meal program. Difference is అప్పుడు మిడ్ డే మీల్కి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే now there are strict FSSAI rules to follow. వాళ్ళకు ఓన్లీ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ మాత్రమే పెట్టాలి, క్వాలిటీ మిల్క్, ఎగ్స్ twice a week. There are certain rules that have to be followed and they are strictly followed. మొన్న రేవంత్ రెడ్డి గారి సొంత జిల్లా అయిన పాలమూరులో ఒక పైలట్ ప్రోగ్రామ్ చేసిండు. 144 లక్షల పిల్లలకి పౌష్టికాహారం అందించామని డప్పు కొట్టుకున్నారు కదా. అది ఒక రోజు కాదండి, మొత్తం సంవత్సరం అంతా చేయాలి. పైలట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు అది. మీకు మధ్యాహ్న భోజనం ఫండ్స్ సెంటర్ నుండి వస్తాయి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు యాడ్ చేసిండ్రు. ఎట్లా రాహుల్ గాంధీ గారు ఫండ్స్ అలాట్ చేసిండ్రా? మరి నాకు తెలియక అడుగుతానండి, మీరు మామూలుగానే చేయాల్సిన పనికి అంత అడ్వర్టైజింగ్ ఎందుకండి? అది కూడా తమరు చేయని పనికి అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టు. సెకండ్, దిస్ ఈజ్ అ స్టాటిస్టిక్ దట్ నోబడీ కెన్ డినై. పాలమూరు జిల్లాల మొత్తము గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు అండ్ జూనియర్ కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నదే 1 లక్ష కంటే తక్కువ. మొత్తం రాష్ట్రంలో 16 లక్షల ప్రభుత్వ విద్యార్థులు ఉన్నారు. పిల్లలు దేవునితో సమానం అన్నారు కానీ దేవుడు అనలేదండి. మీరు 144 లక్షల పిల్లలకు భోజనం పెడితే మిగతా 14,56,000 పిల్లలకి మనం ప్రసాదం తింటే భగవంతునికి కడుపు నిండినట్టు నిండదు. మీరు మీ ఖజానా అదే ఫండాతోని నింపుకుంటున్నట్టున్నారు. ఎట్లాగూ కొడంగల్ నుంచి గెలవరు అని డిసైడ్ అయిపోయి మొత్తం ఫోకస్ అంతా పాలమూరు మీదకి షిఫ్ట్ చేసినట్టున్నారు. 4 ఏళ్ళు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా పనిచేసిన మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ డ్యామేజ్ రిపేర్స్ పేరు మీద ఆపేసి పాపం అటు పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ని ఏం చేయలేక ఇటు తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్ట్ కోసం అపసోపాలు పడుతూ ఇలా మీరు ఒరిజినల్ ఐడియాస్ ఏం లేక పాపం పిఎం పోషన్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ని యాడ్ చేసినా అది కూడా వర్కౌట్ కావట్లేదు. సీఎం గారు, మీకు గురు పరంపర ఉందని నేను అనుకోను, కానీ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి ద్వైతం, అద్వైతం, విశిష్ట అద్వైతం అంటే ఏంటి అని అడగండి మీ గురువులని. అవి తెలుసుకొని సీఎం అయితే ఇన్ని ఘోరాలు నేరాలు మీ చేతుల్లో జరిగేవి కావని నా గట్టి నమ్మకం అండి. లేదా ఇప్పుడన్నా ఆర్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీరు అది స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్గా ఏబీవీపీలో జాయిన్ అయినందుకోసమేనేమో ఇప్పుడు ఈ లొల్లంతా. మీరు ఆర్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అయితే ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది మనకి. అట్లయినా ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీసెస్ మీద అవుతున్న అటాక్స్ ఆగుతాయేమో. కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లిమ్స్ అంటే కాంగ్రెస్ అనే వాసన తగులున్న మీ ఇంకో 1000 తలల పామును కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసి పుణ్యం కట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. నాకైతే అవి రెండు ఇప్పుడిప్పుడే జరిగే పనులని అనిపిస్తలేదు. బికాస్ ఇట్స్ టూ లేట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ టు ఫ్లిప్ అ న్యూ లీఫ్. అందుకోసమే when Modi ji announced the ending of Macaulay's education system in India, I felt like I died and went to heaven. I still remember the exact place I was driving on Shankarpalli, Hyderabad road when I heard this statement, and it is by far one of the best moments of my life. Hoping to see the much needed educational revolution in India sooner than later. Oh, sorry for derailing off the topic, but I couldn't resist it. But I do hope it was a little informative and it helped the viewers understand the educational reforms that are being undertaken now by BJP. Thank you.